प्लाट बिना विके रह गए कदे उन्होंने अलाटमेंट नहीं हुई उन्होंने अपने प्रॉपर्टी डीलर राही फेक अलाटमेंट अपने लोगों को करके वो 10 गुणा रेट 20 गुणा रेट से बेच के बाद कहता रिकॉर्ड का सिऊं खा गए। एग्जाम्पल के तौर पर मोहाली च फिलिप्स इंडिया कंपनी का प्लाट है 2.5 एकड़ का, वो तकरीबन 700 करोड़ का। सेम एक JCT कंपनी है मोहाली च, उसका 32 एकड़ का प्लाट है। जाली चिट्ठियां बना लिया मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के नाम दियां, ये कहता विजिलेंस को परचा दर्ज करने की लोड़ नहीं, खुद इंक्वायरी करांगे। स्कैम का रौला असीं पाता तो डर गए तो पता लगे कि वो विजिलेंस में 1 करोड़ रुपये रिश्वत दे पहुँच गए। जे एक साबका मंत्री 1 करोड़ रुपये रिश्वत देने चलिया कि मैनू ना फसा दिओ बचाओ, तो मामला किड्डा वड्डा हो सकता और विजिलेंस से किड्डा वड्डा दबाव होएगा कि परचा दर्ज नहीं हो रहा। अफसर फसदा ना होवे कोई IAS अफसर राहुल भंडारी फसदा है, क्योंकि राहुल भंडारी, नीलिमा ते रजत अग्रवाल ये तिन्ना ने एक कमेटी बनाई सी कि असीं खुद पड़ताल करांगे, विजिलेंस में पड़ताल करने की लोड़ नहीं, और हवाला दिता कि कैप्टन अमरिंदर ने सानूं चिट्ठी लिखण नूं कहा। वो चिट्ठी कैप्टन अमरिंदर ने कदे लिखी नहीं। तुहाडे चैनल के सामने पहली बार कहना, रजत अग्रवाल, राहुल भंडारी, नीलिमा नूं मेरा 1 लाख रुपये का नाम है, चिट्ठी साबित कर दे, फोटो कापी लिया दे। असीं तो पंजाब के भले वास्ते रौला पाते फिरदे कि 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ 50,000 करोड़ कुछ तो रिकवरी करके पंजाब के खाते जाएगी, पर सरकार जो सुत्ती पई है, जे चीमा साहब कुछ नहीं करते तो भगवंत मान कुछ नहीं कर रहे, तो दाल च बहुत कुछ काला है, तो आने वाले समय पता लग जाएगा। भगवंत मान जी मैं तुहानूं फिर बेनती करदा, विजिलेंस अधिकारी नूं बेनती करदा, हरपाल सिंह चीमा जी नूं बेनती करदा, बहुत हो गया रौला कचौला, बड़े देर हो गए तुहानूं लटकांदिਆਂ नूं, सारे सबूत तुहाडे कोल पए हैं। विजिलेंस की इंक्वायरी नंबर 10 है, 3 है, 4 है, तुसीं परचा दर्ज करके इंक्वायरी क्यों नहीं करते? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁੱਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਪਰ ਉਹ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਢਿੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਢਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਾਊ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਢਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਂਡਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ? देखो जी, जी ਸਕੈਂਡਲ हैगा ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 90 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ GM ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਦਾ GM ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, SP ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਤੇ MD ਹੈ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੈਮ ਖੇਡਿਆ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਰਾਹੀਂ ਫੇਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਰੇਟ 20 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਸਿਊਂ ਖਾ ਗਏ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਸ ਤੇ ਵੇਚਤੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂ ਖਾ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। एग्जाम्पल के तौर पर मोहाली च फिलिप्स इंडिया कंपनी का प्लाट है 27 एकड़ का, वो तकरीबन 700 करोड़ का। वह एक मैंबर दसदा सीगा, रिटर्न चिट्ठी लिखी है अपने लैटर पैड पर चेयरमैन ने कदे कि 700 करोड़ का घपला। सेम एक JCT कंपनी है मोहाली च, वह 32 एकड़ का प्लाट है, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ 26 ਏਕੜ ਦਾ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਂ JCT ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 300-400 ਪਲਾਟ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏ। ਉਹਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ 3 ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ 2018 'ਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੰਬਰ 4 ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ 2021 'ਚ। ਪਰ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ MD ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਲੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਨੰਬਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, 4 ਨੰਬਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਲਿਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈਂਪ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਮਲਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੰਬਰ 10 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪਏ ਆ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਏ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ JCT ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਕੈਮ ਸੀਗਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਕੈਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 50 ਲੱਖ ਲੈ ਗਏ, 50 ਲੱਖ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ 50 ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਕੜਿੱਕੀ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਸਾ ਦਿਓ ਬਚਾਓ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਅੰਦਰ ਆਣੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪਰਚਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ IAS ਅਫਸਰ ਫਸਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। IAS ਅਫਸਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਫਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਨੀਲਿਮਾ ਤੇ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਦੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ? ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਜਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਨੀਲਿਮਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਲਿਆ ਦੇ, ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਦੇ। ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ CM ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਖੋ ਗਈ, ਫਾਈਲ ਖੋ ਗਈ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਲਿਆ ਮਾਮਲਾ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੀ FIR ਲਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਕਦੋਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੱਕਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਧਿਆਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਧ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਟੰਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੰਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਾ ਲਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਤਿਕਸਨ ਸੂਦ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ BJP ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪਾਸੇ? ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਬ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਸਕੈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ JCT ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 100 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 2018 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ? ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚਿੰਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੈਮ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਖਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 50,000 ਕਰੋੜ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਚਿੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਦਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸੇ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਮਨ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ, ਨਾ ਚਿੰਮੇ ਦੇ, ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹਾਂ, ਲੜਦੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਓਗੇ? ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਪਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਈਏ। ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਰੌਲਾ ਕਚੌਲਾ, ਬੜੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਟਕਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ, 3 ਹੈ, 4 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਸਕੈਮ ਦੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੈਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊ, ਜੋ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਾਜ਼ ਗਿਰੇਗੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜੋ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।